सतगुरां दी बख्शिश दे नाल पिछला भादरों का महीना अज संपूर्ण ਅਤੇ असू दे महीने की प्रारंभता है। सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज सच्चे पातशाह गुरुद्वारा मंजी साहिब दीवान हाल श्री अमृतसर साहिब हरमंदर साहब दियाँ परिक्रमा के पास जिथे मंजी स्थान बनया होया महाराज जी का छोटा जिहा निशान झूलता है, उस जगह पर बह के गरीब निवाज महाराज जी ने मांझ राग दे विच ये 12 महानामे बाणी उचारण की और गुरसिखां दे ताईं बचन कहे कि जिस दिन भी संग्राम का दिहाड़ा होवे मेरे गुरसिख आपस में मिल के इन्हां शब्दां दी इस बाणी दी महीने दी विचार नूं विचारन समझण अते कमाउण दा यतन करन बजाए इधर उधर सो ब्राह्मणा आदਿਕ ਦੇ पासों पत्रियां खिलाउण दे टेवे लवाउण दे बजाए गुरसिख जिहड़े ने इस दिहाड़े उपर इस बाणी नूं विचार के अपने जीवन विच कमाउण दा यतन करन। एक महीना ते की साल ते की सारा जीवन ही आनंदमयी हो जाएगा। ऐसे बख्शिश गरीब निवाज गुरु अर्जन साहब जी ने की है। गुरसंगत जीओ अज असू का महीना है। आम भाषा दे विच असीं इहनूं असू बोलते हाँ। गुरबाणी विच असुन शब्द 2 वारी आया। गुरु नानक साहब जी महाराज जी ने वरत्या असुन आओ पिरा साह धन झूर मोई तां मिलिया प्रभ मेले दूजा भाए खोई झूठ विगूती तां मेरे कुत्ती को कह काह से फुले आगे कहाँ पिछे रुख जाडा देख चलत मन डोले दह दे साख हरी हरियावल सहज पक्कै सो मीठा नानक असुन मिलो प्यारे सतगुर भय बसीठा। उत्थे भी महाराज जी ने असुन शब्द असू दे वास्ते वरत्या। इत्थे भी प्रारंभता विच शुरुआत विच असुन ते अखीर विच असू शब्द महाराज जी ने आख्या। प्रवचन हन असुन प्रेम उमाहड़ा क्यों मिलिए हर जाए। सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते असू के महीने विच मेरे मन विच परमात्मा के प्रति प्रेम का उमाहड़ा मतलब उछाला उठदा अंदरों एक प्यार की मुहब्बत की हिरदे विचों सो उमा बन के खुशी बन के लहर उठती है। तो क्यों मिली है हर जाए वो खुशी का उमाहा खुशी का उछाला मैनू ये प्रेरित करता है कि मैं जाके परमात्मा नूं मिलां। पर मिलां किवें मैनूं कोई राह नहीं पता रस्ता नहीं पता कि किवें मिलीदा है। मन तन प्यास दर्शन घनी कोई आन मिलावै माए। महाराज कहंदे मेरे मन विच मेरे तन विच वाहिगुरू जी के दर्शनां दी घनी बहुत ज़्यादा प्यासा ते कोई आन मिलावै माए। ऐ मेरी माँ कोई भी मैनूं आन के परमात्मा दे नाल मिला देवे। माँ शब्द सत संगत जी मनुख बहुत दुखी होवे तावें हिरदे विचों माँ ही निकलदा। तुसीं हैरान होवोगे गुरसंगत जीओ जान के गुरबाणी में जिथे भी बेबलताई दा वचन महाराज जी ने कीता ना जिथे कुछ गल समझ नहीं आउंदी ते हिरदा हौंके जिहा भरदा ना उत्थे महाराज जी ने माँ शब्द नूं चेते कीता। हुण अज दा इह वचन भी मन तन प्यास दर्शन घनी कोई आन मिलावै माए। इहदे सिद्धे जे अर्थ इह बनदे ने इहदे मायने इह बनदे ने कि मेरे मन अते मेरे तन विच परमात्मा की घनी बहुती प्यासा है तो कोई आन मिलावै माए। ऐ मेरी माँ मैनू कोई आन के मिला तो दवे मैं तरले मारदी हाँ मिन्नतां करदी हाँ हावे हौंके लैनी है कि कोई आवे परमेश्वर का प्यारा तो मैनू उहदे नाल मिला दवे। एक बारी बेनती भी की सी इस दरबार विच संसार के बहुत सारे ऐसे धर्म ने जिन्हां धर्मां दे विच परमात्मा नूं पुरुष दसिया होया ते बहुत सारे ऐसे धर्म ने जिन्हां धर्मां विच परमात्मा नूं इस्त्री दसिया होया। सत संगत जीओ परमात्मा संसार के जीवां नूं पैदा करदा है ते पालना करदा है और इहो ही धर्म माँ का धर्म है। पैदाइश जो है ना ये बड़ी कठिन है बहुत औखी है। पैदाइश नाश करना बड़ा औखा है खत्म करना वढ़ना पुट्टना बहुत औखा है। तो साध संगत जी आप सारे गाहे बगाहे जिमींदारे दे किते दा नाल संबंध रखते हैं।
ਝੋਨੇ ਸਭ ਨੇ ਲਾਏ, ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੀਜ ਨੂੰ ਸੰਭਲਿਆ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਵਿਚਰੇ ਵੀ ਤੇ ਸੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋ ਕੇ ਬੜੇ ਠਰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪਲਣਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬੀਜਣਾ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਵੱਢਣਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਠਿਨ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਔਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਮਰਦ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਗੱਲ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਚਨ ਬੜਾ ਰਹੱਸਮਈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗਾਲੜ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਝੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਉਹਨੂੰ ਗਲਹਿਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਤੇ ਬੜਾ ਮਾਸੂਮ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਹੈ। ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਮਨੁੱਖ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ 5 ਉਂਗਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਖਾਣ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਪੀਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਗਾਲੜ ਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਾਲੜੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ੀਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੀਰ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਉਤਰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਗੌਰ ਫਰਮਾਉਣਾ ਇਸ ਜਾਨਵਰ ਵੱਲ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵੱਲ, ਕੁਦਰਤ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੋਚਦੀ ਹੈ, ਪੀੜਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ੀਰ ਦੇ ਕੇ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਕੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਇਹ ਪਾਲਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਾਂ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਸੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ 5 ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੱਪਾ, ਫੱਫਾ, ਬੱਬਾ, ਭੱਬਾ, ਮੰਮਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਬੁੱਲ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਖਰ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਕੁਝ ਅੱਖਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੱਤਾ, ਥੱਥਾ, ਦੱਦਾ, ਧੱਦਾ, ਨੰਨਾ। ਜੇ ਉੱਪਰਲੇ ਦੰਦ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਕੁਝ ਅੱਖਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦੰਦਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ, ਕੁਝ ਅੱਖਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਚੱਚਾ, ਛੱਛਾ, ਜੱਜਾ, ਝੱਜਾ, ਨੰਨਾ, ਇਹ ਦੰਦਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕੱਕਾ, ਖੱਖਾ, ਇਹ ਤਾਲੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਖੈਰ ਸਮਾਂ ਸਵਾਇਆ ਬਹੁਤਾ ਇਸ ਵਹਿਣ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਹਾਂ। ਤੋ ਇਹ ਮੰਮਾ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਮਾ ਅੱਖਰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਸ਼ਚੈ ਹੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਨਾਭੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਧੁੰਨੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਨਾਭੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਨ ਤਨ ਪਿਆਸ ਦਰਸ਼ਨ ਘਣੀ, ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੈ ਮਾਇਆ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾ ਤੇ ਦਵੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਤਰਸਦੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮੇਲੇ ਤੇ ਸਹੀ। ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ ਹੋਂ ਤਿਨ ਕਹਿ ਲਾਗਾਂ ਪਾਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੰਤ ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ ਸਹਾਈ ਹਨ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹੋਂ ਤਿਨ ਕਹਿ ਲਾਗਾਂ ਪਾਏ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਲੱਗਾ। ਪਾਏ ਲੱਗੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਲਿਓਂਗੀ ਪੰਥ ਬਤਾਏ। ਚਰਨੀ ਢਹਿ ਪਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ, ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੋ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾ ਤੇ ਦਿਓ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਤੇ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਜਨ ਹਰ ਸਿਉ ਦੇਵੈ ਜੋਰ, ਚਰਨ ਗਹੋਂ ਬਕੋਂ ਸਭ ਰਸਨਾ ਦੀ ਜਹ ਪ੍ਰਾਨ ਅਕੋਰ। ਵੇਣ ਪ੍ਰਭ ਕਿਉਂ ਸੁਖ ਪਾਈਐ, ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂਦੇਵ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਏ। ਜਾਏ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ, ਦੂਸਰੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਏ ਨਹੀਂ, ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਧਰੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਨੀ ਚਾਖਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਸੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਹੇ ਆਗਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਖਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਨੂੰ, ਸੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਹੇ ਆਗਾਏ, ਉਹ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਏ, ਆਗਾਏ ਰੱਜ ਗਏ ਹੋ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਤਨ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਆਪ ਤਿਆਗ ਬੇਨਤੀ ਕਰਹਿ, ਲਿਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਲੜ ਲਾਏ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਭਾਵ ਹੰਕਾਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਰ ਦਇਆ ਲੜ ਲਾਏ ਲੀਜੀਏ। ਮਾਲਿਕ ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਲੜ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ, ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਵਾਂ, ਦਇਆ ਕਰ। ਸੋ ਦਇਆ ਕਾ ਦਾਲ ਮੋਹਿ ਪੁੱਤ ਉਦਾਰੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਲਿਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਲੜ ਲਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੜ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਵੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਪੱਲੜੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਵੋ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੜ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਦੇ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਗਣ ਵੀ ਨਾ ਕਦੇ ਵਿਚਾਰੇ।
जो जन पार ब्रह्म अपने कीने तिनका बाहर कछ ना विचारे। महाराज ने बाणी विच बचन कहे ने, जिन्होंने प्रभु अपने एक बारी बना लेंदा है ना, उन्होंने औगण नहीं विचारदा। इन्ना वड्डा समर्थ है, तू कृपा कर मैनू भी अपना बना लै। जो हर कंत मिलाइया से विछड़ कदे ना जाए। सतगुरु जी महाराज कहते जो प्रभु कंत ने, वाहिगुरु ने जिन्होंने गुरमुखां नूं अपने नाल मिला लिया, जिन्होंने रूहां नूं, से विछड़ कदे ना जाए, वो कदे भी विछड़ते नहीं हैं। संसार का जो कुछ भी सानू मिलिया ये सब कुछ साडे तो खुस जाएगा। इत्थों तक साडा शरीर भी साडे नाल नहीं जाना। जो कुछ भी है ये सब कुछ जीवित को व्यवहार, जदों तक असी जीने उदों तक ही ये सारा व्यवहार है, सिर्फ उदों तक। जीण तो बाद सो ਇਹਦਾ फिर साडे जीवन के नाल कोई मायना नहीं रह जाता। हाँ, जीवन तक बड़ी जरूरत है। एक बारी पहला भी बेनती की सीगी कि धन माया पाद पदार्थ इत्यादि जीवन में इन्हां दी बहुत जरूरत है, निश्चय ही। तुसीं हैरान होवोगे सत संगत जीओ, भाई गुरदास जी साहब जिहड़े होए ने, श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी के मामा जी सन, तो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी के पहले लिखारी तथा व्याख्याकार। उन्होंने ना अपनी बाणी दे विच एक तोके लिखी है, पंजाबी के वचन ने बड़े रहस्यमयी। वो कहते धन धरती विच दबी है मस्तक परवाने। कहते धन जिहड़ा है ना, बंदे ने धरती विच भी दबिया होवे ना, धन धरती विच दबी है मस्तक परवाने। धन किसी ने धरती विच भी दबिया होवे। पहला लोग धन धरती विच दब दिंदे सन। आ पुरानियां किलियां दीयां मंदिरां दीयां इमारतां अजकल भी जो ढाउंदे ने, ते विचों थैलियां दे थैले, चाटियां दीयां चाटियां, गागरां दीयां गागरां, सोना चांदी तांबा इत्यादि निकलदा। भाई जी कहते धन धरती विच दबी है मस्तक परवाने। कोई बंदा धन धरती विच भी दब दवे ना, उहदे मत्थे तो पता लग जाता कि बंदा अमीर है। तो माया की एक अपनी शोभा है, ये बड़ी रहस्यमयी गल। माया की एक अपनी शोभा। पुराने ग्रंथों में लिखा कि जिस बंदे को अपना घर नहीं तो खाने लई रोटी नहीं, ਉਹਦੇ चेहरे ते कदी आभा नहीं आउंदी, ਉਹਦੇ चेहरे ते कदी शोभा नहीं आउंदी। ये सधारण जिंदगी दीयां गल्लां ने, गुरमुखां दे उपर ये गल्लां भावें लागू नहीं होंदियां। तो गरीब निवाज महाराज सच्चे पातशाह कहते हैं धन की जरूरत है बहुत, लेकिन जीवन तक अद्धी सच्चाई। जीवन में धन की जरूरत है, ये तो बिना सरदा नहीं। लेकिन असी कई बार सोचते हैं कि शायद जीवन तक ही साडी जिंदगी है। नहीं, असल में साडी जिंदगी मरण तो बाद शुरू होनी। ये जो जिंदगी असी देख रहे हैं, आपां सारे रात सुते सवेरे उठे सारा दिन काम किया, ये जिहड़ी जिंदगी असी जियो रहे हैं साध संगत जीओ, ये जिंदगी एक सुपने की तरह। असल में साडी जिंदगी साडे मरण तो बाद शुरू होनी है, जिथे साडे जीवन का सारा निचोड़ होना। सानू पता लगना सी की खटिया ते की गवाया, क्या तैं खटिया कहाँ गवाया, वो अगे जाके पता लगना। तो इस प्रकार असी जीवन में जीवन वास्ते धन तो बहुत कमाने, इकट्ठा करते हैं सब कुछ, लेकिन मरण तो बाद जो असी वरतना है उहदे वास्ते असी कोई चिंतातुर नहीं, चिंता नहीं करते, फिक्र नहीं करते, तो जतन नहीं करते। ये गल साडे लई बहुत माड़ी है। गरीब नवाज महाराज कहते ने, सो संसार का जो कुछ भी सानू मिलता है बहुत सानू कुछ दे के जाता है, पर यह सदैवी नहीं, सदा नाल नहीं रहिंदा, ये सच्चाई। पर ये मुकाबले जे परमात्मा किसी को मिल गया तो वह खुसदा नहीं। सानू शरीर भी मिलया तो शरीर भी साडा चले जाना, पदार्थ भी मिले, धन भी मिलया, ये भी चले जाना। ग्रंथों में लिखिया है कि धन बंदे का उदों तक साथ दिंदा है जदों तक बंदे की तकदीर हुंदी। तकदीर चंगी होवे ते सिद्धियां पुठियां भी सिद्धियां पैंदियां। जदों तकदीर साथ ना दवे, साथ संगत जी बड़े बड़े बादशाह लोग फकीर बन जाते हैं, फक्कर बन जाते हैं, कोई मंगिया भीख नहीं पाउंदा। तो इस प्रकार धन जिहड़ा है सदैवी नहीं, जे मिलता तो चला जाता है, पर परमात्मा सदैवी है। महाराज कहते जो हर कंत मिलाइया से विछड़ कते ना जाए। जिन्होंने मालक ने अपने नाल मिल लिया तो कभी भी विछड़ते नहीं, वो सदा ही वाहिगुरू जी के नाल मिले रहंदे ने। नानक गुरमुख मिल रहे फिर विछोड़ा कदे ना हो, प्रभ बिन दूजा को नहीं, नानक हर शरण आए। गरीब निवाज महाराज कहते प्रभु मालक तो बिना कोई दूसरा नहीं। असी तो मालक नूं समर्थ मानते हाँ, तो वो अगे बेनती करते हैं नानक हर शरण आए। मालिक
ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ। ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਸੀਸ ਉੱਪਰ ਰੱਖ, ਸਾਨੂੰ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਸਦਾ ਹੀ ਨਿਵਾਜ। ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਅਸੂ ਸੁਖੀ ਵਸੰਦੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਇਆ ਹਰ ਰਾਏ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਅਸੂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਰੂਹਾਂ ਸੁਖੀ ਵਸਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੌਣ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਇਆ ਹਰ ਰਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਾਇਆ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਰਦ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧਨ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਵੇ, ਪਦਾਰਥ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਵੇ, ਸੋ ਆਪਣੀ ਤਰੀਮਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਔਰਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕੁਟੁੰਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਧਨ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਭਾਲਦਾ, ਬਾਹਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਵੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਕਮਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂ। ਇਹ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਮਰਦ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਰੀਮਤ, ਮੇਰੀ ਔਰਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਝਾਕ ਨਾ ਰੱਖੇ, ਮੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇ, ਅਦਬ ਆਦਰ ਕਰੇ, ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਿਲਾਵੇ। ਤੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹਜ਼ਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਭਲਿਓ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵਰਤਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਰਦ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ, ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ, ਖਾਣ ਪੀਣ, ਪਹਿਰਾਣ, ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਹੰਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ। ਨਦੀਆਂ, ਨਾਲੇ, ਪਰਬਤ, ਪਹਾੜ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਕ ਆਉਂਦੀ ਬੜੀ ਰਹੱਸਮਈ, ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਅੱਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨ ਜੀਵਨ ਕੋ ਧਰਤੀ ਦੀਨੀ ਏਤੇ ਗੁਣ ਬਿਸਰੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਰਨ ਜਿਉਣ ਵਾਸਤੇ ਧਰਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਮਿਠਾਸ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਦ ਬੀਜੋ ਤਾਂ ਮਿਠਾਸ ਹੈ। ਉਸ ਕਮਾਦ ਦੀਆਂ ਵੱਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਮਿਰਚਾਂ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਕੁੜੱਤਣ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਉਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ। ਮਰਨ ਜੀਵਨ ਕੋ ਧਰਤੀ ਦੀਨੀ ਇੱਥੇ ਗੁਣ ਬਿਸਰੇ। ਇੱਥੇ ਗੁੜ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੌੜੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਵੀ ਉਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ, ਅਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਾਣੀ, ਅੱਗ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਹ ਦਿੱਤੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜਾਨਵਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਕੂਕਰ ਬਣ ਕੇ, ਕੋਈ ਢੱਗੇ ਬਲਦ ਆਦਿਕ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਰਦ ਬਣ ਕੇ, ਪਤੀ ਬਣ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਝਾਕ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੱਥਰ ਨਾ ਪੂਜੀਏ, ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਰੁੱਖ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਨਾ ਟੇਕੀਏ, ਉਹਦਾ ਭਜਨ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੂ ਸੁਖੀ ਵਸੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਇਆ ਹਰ ਰਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀਆਂ, ਉਹ ਰੂਹਾਂ, ਭਾਵ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸੁਖੀ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਕੌਣ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਇਆ ਹਰ ਰਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਾਇਆ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਇਆ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਭਾਂਡਾ ਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਭਾਂਡਾ ਸਿੱਧਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਨਮੁਖ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਝਾਕ ਨਾ ਰੱਖਣੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਸਾ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਖਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਦਇਆ ਮਾਇਆ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ, ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ, ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਔਰ ਇਸ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਨਗਰ ਔਰ ਇਲਾਕੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਅਸੂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੁੱਖ ਆਨੰਦ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਉਦਮ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜੀਆਂ ਨੇ, ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਢ ਹੋਣ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਖੇੜੇ, ਆਨੰਦ ਖੇੜਾ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਘਰੋਂ ਦਰੋਂ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨ। ਐਸੀ ਕਰਾਮਾਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਤਾਉਣ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਸੀਮਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮਤ ਦੇਣੀ ਜੀ। ਲੇਖਿਆ ਗਣਤ ਨਾ ਛੂਟੀ ਹੈ, ਕਾਚੀ ਭੀਤ ਨਾ ਸੁਧ, ਜਿਸੇ ਬੁਝਾਏ ਨਾਨਕਾ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਰਮਲ ਬੁੱਧ। ਅਖੀਰੀ ਫਤਿਹ ਗਜਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ